afternoon, all of you. My voice is audible. Pawan sir. Pawan sir. ఎస్ మేడం చెప్పండి. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మేడం. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. రోల్ నెంబర్ 289. మేడం వినిపించట్లేదు మేడం. వినిపించట్లేదా వాయిస్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. Okay, in previous class we have discussed about constructors. Constructor name is same as class name. Constructor is a special member function. It is invoked when object is initiated. When object is initiated. Constructors can be classified into three types: default constructors, parameterized constructors, and copy constructors. We are already discussed about default constructors and parameterized constructors. Default constructors not accept any parameters, whereas parameterized constructors accepts parameters to constructors. Okay. Today we will discuss about copy constructor. Copy constructor, that is nothing but assigning one class object into another object, just like structure variables. Okay, మనం స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ కాపీయింగ్ అని చేస్తాం. మనం ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఇంకొక S1 S2 అనే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2 అని అసైన్ చేస్తాం. సో అలా అసైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, S1 S2 ఒక ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా S1 కి అసైన్ అవుతాయి. లైక్ దట్ constructors, in constructors also we can copy one object into another object. Let us consider program for copy constructor. Screen is visible. GDB compiler screen is visible to all. Yes, ma'am. This is example program for copy constructors. Okay, first I am taking class name as sample. Okay, creating first object A with some value. This is nothing but implicit call. There are two types of calling, implicit and explicit. In implicit, no need to use any constructor name, directly you can give the value to object. Okay, A of 100. Okay, this is first object. A is first object of sample A class. Whenever this object A of 100 object is initiated, the constructor is invoked. Okay, the constructor is invoked. Next time, sample B of A, I am initializing one more object, that name is B. I am passing B of A. B of A. What is the value? దీనికి వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు? B of A. B is one object and A is another object. What is the value of object A? 100. So B of A means B of 100. Okay. This is implicit call. One more implicit call. Next, third time I am initializing one more object C. C is equal to A. Here I am assigning object A to object C. So what is the value of A? Object value is 100. Next, fourth one. I am giving one more object D. D is equal to 100. Like this, we can copy one object into another object. This is nothing but copy initialization. Copy
initialization. Okay, so go to program. First invoke first sample A of 100. When this A object is initiated, sample constructor is invoked. Sample constructor is invoked. Okay, this is nothing but sample A. Here I am taking this is a default constructor. Just I'm taking for example. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వల్ల మన ప్రోగ్రామ్ కి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదమ్మా, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం యూజ్ చేయకుండా కూడా జస్ట్ కామెంట్ లైన్స్ లో రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, రాయాలన్న రూల్ కూడా ఏమీ లేదు. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియలైజ్ అయిన వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ 0. సో శాంపుల్ ఏ ఆఫ్ 100 ఇన్వోక్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఇంట్ ఏ, వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ 100. హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. Okay. నెక్స్ట్ టైం చూడండి ఇక్కడ శాంపుల్ బి ఆఫ్ ఏ. బి ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వగానే మనకి శాంపుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎక్స్ వేరియబుల్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేస్తుంది కదా. సో అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత మనకి 100. సో 100 అనేది వచ్చి n కి అసైన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, సో మన ఇక్కడ వాయిడ్ డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం. సో ఏ డాట్ డిస్ప్లే అంటే వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుందమ్మా, 89. ఆన్సర్ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, 89. మేడం ఆన్సర్ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, ఆన్సర్ ఎస్ మేడం. మనం ఎంత తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఆఫ్ 100 అని తీసుకున్నాం కదా, 100 అని తీసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ వాల్యూ 0. సో అంటే వాల్యూ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎంత అసైన్ అవుతుంది వాల్యూ 100 అసైన్ అవుతుంది n కి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నాము, డిస్ప్లే ఆఫ్ n అంటే వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, n వాల్యూ 100 ప్రింట్ అవుతుంది. ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి. ఎందుకని 400 ప్రింట్ అయ్యాయి చెప్పాలి కూడా. అవుట్పుట్ చూసారు కదా మా అందరూ 400 ప్రింట్ అయ్యాయి. ఎందుకని ఏ డాట్ డిస్ప్లే. ఓకే, ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి 100 కదా, సో 100 ప్రింట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం బి డాట్ డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ చేసినప్పుడే శాంపుల్ బి ఆఫ్ ఏ అన్నాము. సో అంటే బి కన్స్ట్రక్టర్ వాల్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది మనకి 100 అవుతుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం శాంపుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, అగైన్ మళ్ళీ మనం కాపీ చేసాము. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే సి వాల్యూ కూడా 100 అండ్ ఫోర్త్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో అందుకనే మనకి 4 టైమ్స్ మీరు డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు 100 ఈ ఏ అనే వాల్యూని మిగతా 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కి కాపీ చేసాం మనం. దిస్ ఈస్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్. This is the example for how to copy one object into another object. Item is class name, T2 of T1. T1 is another object, T2 is another different object. Here I am assigning T1 object as parameter for T2 object. Okay, or assigning. This is one type, this is another type. This is just like function calling. This is like assigning. Okay, the process of initializing one object into another object, this process is called copy initialization. Okay,
T2 is equal to T1. Okay. That means it will not invoke any constructor. Okay. Just it will assign object, one object into another object. Next, copy constructor takes a reference to an object of same class name itself as an argument. మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం కదా, ఇక్కడ చూడండి, రిఫరెన్స్ అడ్రస్ ని ఆబ్జెక్ట్ కింద ట్రీట్ చేసి తీసుకుంటుంది కన్స్ట్రక్టర్, కాపీ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో. నెక్స్ట్ వన్, ఓవర్లోడింగ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓవర్లోడింగ్, వాట్ ఈస్ ఓవర్లోడింగ్? What is overloading? (18B8(1A)(1271). What is overloading, Amma? Roll number 34. Roll number 34. Please respond anyone. 34. 34. 234, are you there, Amma? Absent. 215. 215. CR. B section CR. (69) 269. 269 also absent. Only 106 students are joined for today class. Roll number 55. Roll number 55. Roll number 55. Yes, ma'am. What is overloading? Yeah. What is overloading? Huh? Hello? Ma'am, వినిపించట్లేదు మ్యామ్. What is overloading? వాయిస్ కట్ అవుతుందా? What is overloading? నీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది, మరి నా వాయిస్ కూడా కట్ అవుతుందా? ఒకసారి ఎవరైనా చెప్పండి. పవన్ సార్, నా వాయిస్ కట్ అవుతుందా? హలో పవన్ సార్, సింధు, మేడం నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు మేడం, క్లియర్ గా ఉంది. బాగానే ఉందా? 62 no. Okay. What is overloading? Please respond anyone. What is overloading? You can type in chat box also. If you are free, if you are feel shy, you can type your answer in chat box. What is overloading? Please respond. Already 5 minutes over. ఒకే ఫంక్షన్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం. Yes, very good. 93. So same function name with different types of inputs or data types. That is nothing but overloading. Now we are overloading the constructors. Same constructor name with different parameters is called constructor overloading. Okay. Same constructor name with different types of parameters is called constructor overloading. See this example. Here I am taking class name as sum. So constructor name also sum. It is compulsory to declare a constructor in public section. Okay. I hope everyone remember that point. Constructor declared within
public section only. Okay, by default class members are private members. Okay, it is optional. Private access specifier is optional here. Okay, yes, right. So now I want to overload the constructor. So in main function I am creating object for some class, some s. Okay, first I am declaring s as some class object. When s is initiated, some constructor is invoked. Some constructor is invoked. This is some constructor. Okay, some constructor. First this constructor is invoked and read the values of a and b and perform some operations a plus b. Okay, a plus b. After that first object for default constructor. Here I am using first object for default constructor calling. Default constructor calling అంటే మీరు అడగొచ్చు మేడం సేమ్ యూజ్ చేసుకోకూడదా అని. మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా నేను పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి వేరే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాను. అగైన్ ఐ యామ్ initializing one more object, that is m, with some values, sum of 20 comma 50. So sum of 20 comma 50. When m object is initialized, everything. M object is initialized in this program. I'm defining constructor inside the class as well as outside the class. I'm defining default constructor within the class and defining two constructors outside the class. So here this is some class name, this sum means constructor name. Okay, constructor does not return any value. గుర్తుంది కదమ్మా ఈ పాయింట్. కన్స్ట్రక్ట్ అనేది మనకి ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి డిఫైన్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ టైప్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయట్లేదు. జస్ట్ క్లాస్ నేమ్, స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ విత్ parameters. Here I am taking two parameters x, y. X represents 20, y represents 50. ఎలా ఎందుకని ఆల్రెడీ చూడండి ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడే సమ్ ఆఫ్ 20 కామా 50 అని కాల్ చేశాను కదా నేను. సో అందుకని సో ఫస్ట్ టైం సమ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఏమీ తీసుకోలేదు. సెకండ్ టైము 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను, రెండు ఇంటీజర్స్, ఓవర్లోడింగ్ అనమాట. సో a is equal to x, b is equal to y. అంటే ఏ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మనకి 20, b వాల్యూ 50. సో సమ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 70. మీరు ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఆన్సర్ 70 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను, ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, n అనే ఆబ్జెక్ట్ విత్ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్, ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్, ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్. సో ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. అవి రెండు ఇంటిజర్స్ అవ్వచ్చు లేదా కాంబినేషన్ అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం ఓవర్లోడింగ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ టైం 3.2, 4.55. First one is integer, second one is float, and third one is double. Okay. When this object is invoked, control goes to the definition of third constructor, int p, float q, double r. P represents value of 3, q represents 3.2, double represents 4.55. Okay. So you might tell again sum 3 plus 3.2 plus 4.55. So answers print out. Em print అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అవుతుంది.
సో అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్కి వెళ్ళి ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేస్తుంది. సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ a is equal to 9, b value is 5. Okay, first answer is 14, second answer 70, third 10.75. 70 10.5 ఎట్లా వచ్చామా? 70 అనేది సో m అనే ఆబ్జెక్ట్, 10 పాయింట్ అనేది 9 అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు మనకి ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అంతా చూడండి. కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? 93 అర్థమైందా? అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? ఓవర్లోడింగ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారా మీరు? నో రెస్పాన్స్. సో నేను మీ అందరికీ ఎడ్మోడోలో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ షేర్ చేశాను కదా, ప్రాక్టీస్ చేశారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీవన్. This is all about constructors. Next topic is destructors. Destructors is opposite of constructors. Constructor creates memory space for given arguments dynamically, whereas destructor delete memory which is allocated by constructor. కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్స్ కి మనం ఏదైతే మెమరీ అలొకేట్ చేస్తామో దాన్ని అంతా కూడా డిస్ట్రక్టర్ డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకని అంటే సో ఇట్ విల్ ఫ్రీ అప్ ద మెమరీ. This word document is visible to all. Destructor. So destructor name also same as class name. If the class name is sum, destructor name also sum, but we can use tilde symbol before destructor name. Okay. See this example. Here I am taking integer as class name. So destructor name also integer, which is denoted by a tilde symbol. Okay, this is destructor. Okay, like constructor, destructor also a member function which is used to free up the memory space, and destructor also does not return any values like constructor. Okay, here one more operator for deleting memory, which is delete. Already I told you new and delete. What are they? What are new and delete? Please respond anyone. What are new and delete operators? New and delete operators are pointer member functions which are used to allocate memory dynamically and delete memory dynamically. In C program we have malloc, realloc, cloc and free functions for dynamic memory allocation and deallocation. Like that, C++ has two operators, new and delete. New is used to allocate memory at runtime, and delete is used to free up that memory which is allocated by new operator. Okay, like that, destructor also free up memory which is allocated by constructor,
constructor. Okay. This is the example for delete, which is already discussed. Okay. Next one, destructor example. Consider this destructor example. Screen is visible to all? Screen is visible to you or not? No, ma'am. Now? Is it visible? Visible, ma'am. Yes, ma'am. In this program, I'm taking class name as alpha. Okay. And here one more thing. Here I'm declaring one variable int count is equal to 0, which is a global variable. Int count is a global variable. Okay. So here I'm taking class name as alpha. In this class, I'm using alpha constructor as well as alpha destructor. So now consider how they are invoked. First go to main function. Okay. In main function, just I'm printing a statement, enter main. That means we are entering into a main function. After that, I'm creating 4 objects for alpha class. Alpha A1, A2, A3, A4. These are 4 objects. So how many times constructor invoked? 4 times. Why? Here I am declaring 4 objects. Each object is initiated at the time constructor also invoked. So 4 objects is initiated means 4 times constructor is invoked. Okay. Let us check it is how many times invoked. Okay. So first time A1 object is initialized. So automatically this alpha class is invoked. Alpha class is invoked and count plus plus. Already count value is 0. So count plus plus means what is the value now? Count is 1. So number of objects created is, what is the value here? 1. So one time kada మనం ఇప్పుడు కాల్ చేసాము, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టే కదా, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్ అయింది ఈ క్లాస్ అనేది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అని చెప్పి మనకి 1 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఫస్ట్ A1 అనే ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ A1 కామా A2 ఆబ్జెక్ట్. A2 ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయగానే ఏమవుతుంది? అగైన్ ఆల్ఫా కన్స్ట్రక్టర్కి వెళ్ళి కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే 1 వల్ల ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను కదా, సో ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ వాల్యూకి అప్డేట్ అవుతుంది. C++ అంటే 1 వల్ల ఏమవుతుంది? 2 అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. మనకి కౌంట్ 2 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ థర్డ్ టైం A3 అనే ఆబ్జెక్ట్. సో A3 ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వగానే అగైన్ మళ్ళీ ఆల్ఫా కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ 2 వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? 3. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ 3. Next time 4. Fourth time alpha constructor is invoked, number of objects created is 4. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో మరి కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లా ఇన్వోక్ అవుతుంది? సారీ, డిస్ట్రక్టర్ ఎట్లా ఇన్వోక్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటికల్ గా సో కన్స్ట్రక్టర్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోగానే కంపైలర్ ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రక్టర్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను లోకల్ బ్లాక్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాను. లోకల్ బ్లాక్స్ Cout ఎంటర్ బ్లాక్ 1. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆల్ఫా A5. సో ఇక్కడ ఎన్నో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానమ్మా నేను? 5th ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. 5th ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు మెయిన్ స్టార్ట్ అయింది చూసారా? ఇక్కడ మెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో ఇదంతా ఒక బ్లాక్. సో ఇవి వచ్చేసి ఇన్నర్ బ్లాక్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకే ఉంటుంది. అంటే ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవగానే ఆబ్జెక్ట్ 5 అనేది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది.
మనం వన్స్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయగానే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనకి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది ఈ పాయింట్, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది బ్లాక్స్ గురించి. హలో, వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. మీకు ఐడియా ఉందా బ్లాక్ స్కోప్ గురించి? బ్లాక్ స్కోప్, గ్లోబల్ No, ma'am. స్కోప్, బ్లాక్ స్కోప్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఐడియా లేదా? ఓకే. బ్లాక్ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే మనం జనరల్ గా మెయిన్ అనేది ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం కదమ్మా. మెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ వరకు మెయిన్ బ్లాక్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని ఇన్నర్ బ్లాక్స్ అంటాం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మెయిన్ అనే బ్లాక్ లో ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని తీసుకున్నాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఇన్నర్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్నర్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేసి ఇంట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాను. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఇప్పుడు ఈ బి అనే వేరియబుల్ స్కోప్ ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అవుట్ సైడ్ ఆ బి అనే వేరియబుల్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే నాకు యాక్సెస్ అవ్వదు. అది ఎట్లా చూద్దాం మనం ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అనే ఆపరేషన్ చేస్తాను. జనరల్ గా మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అమ్మా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. సింధు మీరైనా చెప్పొచ్చు. 20 రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. మేము చెప్పేదానికి మీరు వింటున్నారని మాకు తెలుస్తుంది. 20 ఆన్సర్ అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. సో నేనేం చెప్తానంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అవుట్పుట్ లో. అదేంటో చూద్దాం. ఏమొచ్చిందమ్మా ఎర్రర్ ఇక్కడ? బి వాజ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ దిస్ స్కోప్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి రాశాను కదా. ఎందుకని? ఇక్కడ మనం ఇన్నర్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేసి బి అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను నేను. సో బి అనే వేరియబుల్ స్కోప్ ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకే ఉంటుంది మనకి లిమిటెడ్ గా. సో అవుట్ సైడ్ దిస్ బ్లాక్ నేను యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక అది మనకి యూజ్ అవ్వదు. అర్థమైందా? సో కానీ మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాయండి. ఇప్పుడు ఇదే స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 20. ఓకే చూడండి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. మరి ఇక్కడ ఇది ఇన్నర్ బ్లాక్ కదా, ఇక్కడ ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది ఏ అనేది? ఎందుకనంటే ఏ అనే వేరియబుల్ ని మనం ఇక్కడ మెయిన్ లో ఇనిషియలైజేషన్ చేసాము, ఇంకా మెయిన్ క్లోజ్ అవ్వలేదు. మెయిన్ క్లోజ్ అవ్వనంత వరకు కూడా ఈ వేరియబుల్ స్కోప్ అనేది మనం ఎక్కడైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకేనా? ఇక్కడ మెయిన్ విత్ ఇన్ ద ఇన్నర్ బ్లాక్ లో యూజ్ చేశాను కాబట్టి అవుతుంది. సో కానీ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. బి అనే వేరియబుల్ ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకే దాని స్కోప్ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అవుట్ సైడ్ దిస్ ఇన్నర్ బ్లాక్ మనం యూజ్ చేయలేము కాబట్టి ఎర్రర్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇది స్కోప్ అమ్మ. గ్లోబల్ స్కోప్, లోకల్ స్కోప్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ స్కోప్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ గా గ్లోబల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఇన్ బిట్వీన్ ఏని ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నా అన్ని సార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చాము మనం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడే ఇంకొక బ్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇన్ సి అని తీసుకుంటున్నాను నేను. అలా కాకుండా బ్లాక్ లో బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఆల్రెడీ ఇదొక ఇన్నర్ బ్లాక్, ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్ లో ఇంకొక ఇన్నర్ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇంట్ సి అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 99. ఓకే, సో ఇక్కడ కావాలంటే మనం సి అవుట్ సి ప్లస్ బి క్లోజ్ చేసేయండి. ఇన్నర్ బ్లాక్ క్లోజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్నర్ బ్లాక్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ లో మనం మళ్ళీ సి అవుట్ సి ప్లస్ సి. ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతుందా మనకి ఇక్కడ? అవుతుందా? అవ్వట్లేదు చూసారా? బి వాజ్ నాట్ డిక్లేర్, సి వాజ్ నాట్ డిక్లేర్. ఎందుకంటే లోకల్ స్కోప్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి. కామెంట్స్ లో పెడుతున్నానమ్మా ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ ని, ఆ ఒక్క లైన్ ని. చూడండి 20 109. 20 అనేది ఏంటి ఇక్కడ? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఏని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్నర్ బ్లాక్ లోకి, ఎందుకంటే ఏ స్కోప్ ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది ఏది కూడా? మెయిన్ క్లోజ్ అవ్వగానే ఏ అనే వేరియబుల్ స్కోప్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుందమ్మా. సో ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్ లో బి అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాము. అగైన్ ఈ ఇన్నర్ బ్లాక్ లో ఇంకొక నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ బ్లాక్స్ అనేవి మనం తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు అర్థమైతే నేను ఇప్పుడు అది డిస్ట్రక్టర్ ఎట్లా అనేది చూపిస్తానమ్మా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అర్థమైందా లేదా? Yes, ma'am. లోకల్ బ్లాక్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఆ వేరియబుల్ లైఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది. ఆ బ్లాక్ లోంచి వన్స్ మనం ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత ఆ వేరియబుల్ లైఫ్ టైం అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. వేరే బ్లాక్ లో ఆ పర్టికులర్ ప్రీవియస్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలంటే మనం దాన్ని యూజ్ చేయలేము. సో అలానే ఇక్కడ అలా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఆల్రెడీ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిస్ట్రక్షన్ ఎలా అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఒక ఇన్నర్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ 1 లోకి మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆల్ఫా ఏ5 అనే 5th ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యేంత వరకే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ లోంచి బయటికి రాగానే ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే 1 టైం క్రియేట్ అవుతుంది, 1 టైం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్నర్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎంటరింగ్ ఇంటూ సెకండ్ బ్లాక్. అగైన్ మళ్ళీ ఒక A6 అని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సేమ్ ఈ A6 అనే ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ టైం ఎంత వరకు ఉంటుంది? ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే A6 ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్లోజ్ చేయగానే A6 ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ బ్లాక్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తామంటే మళ్ళీ మనం ఎక్కడికి వచ్చేస్తాం? మళ్ళీ మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటనేది చూద్దాం.
సో ఫస్ట్ మనం మెయిన్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు 4 ఆబ్జెక్ట్స్ కదమ్మా క్రియేట్ చేసాము, A1 A2 A3 A4. సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి? సో ప్రోగ్రామ్ లోకి వస్తే A1 A2 A3 A4 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది ఈ కన్స్ట్రక్టర్? 4 టైమ్స్ కాల్ అయ్యి 4 ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. సో అవుట్పుట్ లో వచ్చినాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ 1 2 3 4. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఫస్ట్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ ఏమవుతుంది, కౌంట్ 5 అవుతుంది. అవునా, ఇది 5th ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఆల్రెడీ 4 క్రియేట్ అయ్యాయి. ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్, సో కౌంట్ ఆల్రెడీ ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాబట్టి 4 వల్ల ఏమవుతుంది మనకి 5 అవుతుంది. 5 అయిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ 5th ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇట్లా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయేటప్పుడే మనకి ఈ టిల్ట్ ఆల్ఫా అంటే ఇది డిస్ట్రక్టర్ కదా, ఇది కాల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ డిస్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నామో ఈ డిస్ట్రక్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి, బ్లాక్ 1కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత 5, నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్ట్రాయిడ్ 5. సో ఆ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళగానే A5 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది, బ్లాక్ లోంచి బయటికి రాగానే డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్లాక్ 2కి వెళ్తాం మనం. బ్లాక్ 2కి వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ 6 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది ఆన్సర్ 4 అని వేస్తుందమ్మా. ఓకే, యాక్చువల్గా 6 రావాలి ఇక్కడ ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ 6 అని రావాలి, కానీ మరి ఎందుకో డిఫాల్ట్గా 5 అని చూపిస్తుంది. సో 6th ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, 6th ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. సో మళ్ళీ మనం మెయిన్కి వచ్చేస్తాం. మెయిన్ క్లోజ్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మెయిన్ క్లోజ్ చేయగానే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి, రిమైనింగ్ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్ట్రాయిడ్ 4 3 2 1 రివర్స్ అనమాట. క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు A1 A2 A3 A4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, డిస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు 4 3 2 1 ఇట్లా రివర్స్ లో అవుతాయి మనకి. మనం డిస్ట్రక్టర్ ని స్పెసిఫిక్ గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేసేస్తున్నామో ప్రోగ్రామ్ ని ఆటోమేటిక్ గా కంపైలర్ డిస్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తుంది. బట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. మనం ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసేగానే ఆ బ్లాక్ ని కానీ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ ని కానీ క్లోజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది. కాల్ అయ్యి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ వస్తుంది మనకి. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, అవుట్పుట్ ఇంకొకసారి చూడండి. డిస్ట్రక్టర్ దగ్గర మైనస్ చేసాం కదా, అందుకే అది 5 అనే వాల్యూ చూపించిందమ్మా. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 5 అనేది ఓకే, నేను ఇంతకు ముందు నేను చూసుకోలేదు ప్రోగ్రామ్ ని. ఓకే, ఫస్ట్ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. 4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ 5 అనేది క్రియేట్ అయ్యింది, డిస్ట్రాయ్ అయ్యింది. చూడండి, డిస్ట్రాయ్ అవ్వగానే మనం ఏం చేసాం, కౌంట్ మైనస్ చేసాం. ఇప్పుడు అంటే 5 వల్ల మళ్ళీ ఏమైపోతుంది మనకి 4 అవుతుంది. సో 4 అయినప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ మనం సెకండ్ బ్లాక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ A6 అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం. అప్పుడు కౌంట్ ప్లస్ అయ్యి మళ్ళీ 5 అవుతుంది. డిస్ట్రాయిడ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా 5 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్కి వచ్చేసాం కాబట్టి మెయిన్ ఫంక్షన్ ని కూడా క్లోజ్ చేసాం కాబట్టి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో డిక్లేర్ చేసిన 4 ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. సో మెమరీ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది. మా అర్థమైందా? హలో హలో అర్థమైంది. అమ్మ, కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్ అర్థమైనయా? కన్స్ట్రక్టర్ అనేది Yes, ma'am. ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయగానే ఇన్వోక్ అవుతుంది. డిస్ట్రక్టర్ అనేది మనం ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా కంపైలరే డిస్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తుంది. స్పెసిఫిక్ గా మనం
ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్వోక్ చేయడం అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను ఈ రోజు కూడా ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? నెక్స్ట్ ఇన్ మండే కన్స్ట్రక్టర్ చెప్పండి మ్యామ్. కన్స్ట్రక్టర్ చెప్పమంటారా? కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ మెంబర్ ఫంక్షన్. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్, which is declared in public section only, which accepts parameters just like a normal function, but it does not return any value. Okay, you can define constructor within the class or outside the class. Okay, once object is initiated for that class, ఆటోమేటికలీ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ అంటే కాల్ అవుతుందని దాని మీనింగ్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇప్పుడు ఆల్ఫా అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం కదా, ఆల్ఫా అనే క్లాస్కి A1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను నేను. A1 అనేది నేను ఇనిషియలైజేషన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆల్ఫా అనే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనకి రిటర్న్ టైప్స్ ఏమి రిటర్న్ చేయదు. నో, ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ టైప్. Okay. Constructors are categorized into 3 types: default, parameterized, and copy constructors. Default means this constructor not accepted any parameters. Okay, like this. This alpha is empty. This is nothing but default constructor. But you can create local variables. Okay. Next, parameterized constructors. Parameterized constructor means the constructor accepts arguments. Copy constructor means one object is copied into another object. Is nothing but copy initialization or copy constructor. Okay now? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్ పంపించాను కదా మీకు ఎడ్మోడోలో, మీరు చెక్ చేయలేదు ఎవరు కూడా. మీరు ఎంతమంది చూసారనేది కూడా నాకు తెలుస్తుంది ఆ ఓపెన్ చేసి. సో మీరు ఎవరు ఓపెన్ చేయలేదు, ఓపెన్ చేసి ఒకసారి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఫోన్లో అయినా పర్వాలేదు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అర్థం కావు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? నేను చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ 20 to 30% అర్థమైన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, అందరికీ కంప్లీట్గా అర్థం కాదు కదా. ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆన్సర్. Okay, madam.